नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को इंग्राजी नववर्ष 2026 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना एवं आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। तेबे बंधु माने आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि, बहुत ही खास अछि। कारण बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही नूतन वर्ष 2026 ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फलरे एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबाकू जाउअछि एवं पुनर्बार एही नूतन वर्ष ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। काहेकि ना शनिदेव आपणकर पंचम भाव रे बसी राजयोगर निर्माण करुछंती एवं देवगुरु बृहस्पति मार्गी चलन करुछंती एवं से आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे। यह सहित बुध शुक्र सूर्यंकर मध्य राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे एही नूतन वर्ष ठारू किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार एही नूतन वर्ष ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही नूतन वर्ष ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। यह पूर्वरु जदि आपण मानकर बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने पूर्वरु गुरु आपणकर अष्टम भाव रे चलन करि आसुचंती, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा देउथिला, आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथिला, आपण बहुत बेसी मानसिक भारक्रांत रहुथिले, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला, आपणको चाकरी टीए प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पाई चिंतारे थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एही नूतन वर्ष ठारू संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपण मानकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तो एही नूतन वर्ष आरंभरू देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे चलन करिवे एवं से सीधा दृष्टि आपणकर धन भाव उपर को देबे। सूर्य शुक्र मंगल एवं बुध आपणकर धन भाव रे चलन करिवे। एथिरू आपण अनुमान करि पारुथिबे जे आपणक पाखकू आकस्मिक भाव रे धन आसीबो, आपणकू नुआ नुआ रास्ता धन कमाइबा पई मिलिबो। एही नूतन वर्ष ठारू आपणकर इनकम सोर्स बढ़िबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, आपणक पाखकू एते धन आसीबो कि आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना करि नथिबे, आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, आपणकू पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबो, आपणकर गृह को कौनसी नूतन अतिथि आसी पारंती। एहार माने हेउची जेउ दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतानर कामना रे रहिथिले सेमानकू संतान सुख प्राप्ति होई पारे। आपणकर गृह रे पूर्वरु लागी रहिथिबा वाद विवाद बा कली झगड़ा रे आपणकू मुक्ति मिलिबो, आपणकू पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबो, आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो, लोक माने आपणकर बाणी द्वारा आपणक आड़को आकर्षित हेबे। एही समय रे आपण आपणकर बाणी द्वारा किछि टंका इनकम करि पारंती। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो,
ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଯୋଗ ବନୁଅଛି କି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ବ୍ୟୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାଚଲି କଲାବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶନି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଯିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ
ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ, ସୁମଧୁର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।